بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ کافی دنوں بعد ہم کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کا رسپانس جو ہے وہ بہت اچھا ہے الحمدللہ۔ اس سے اندازہ ہوا کہ واقعی آپ انتظار کرتے رہے ہیں۔ تو اب جب دوبارہ شروع ہو گئے ہیں تو اس کو ذرا آپ اثر نو دوستوں سے شیئر کریں، لائک بھی کر دیں تاکہ زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور کسی سننے والے نے اگر اس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ کل میں عرض کر رہا تھا کہ کتنا اچھا ہو کہ حرمین طیبین کی حفاظت جو ہے وہ صرف پاکستان کے سپرد ہو جائے۔ پاکستانی جان لڑا دیں گے، حرمین طیبین کی حرمت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے مصور پاکستان شاعر مشرق نے کہا تھا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے۔ پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے وہ اللہ کرے کامیاب ہو جائیں۔ ایران، پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، مصر، یہ بڑے اسلامی ممالک جو ہیں یہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں تو یہ بہت بڑی طاقت ہیں، کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہ پڑے ہمیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سعودیہ گئے ہوئے ہیں، ترکیہ بھی جائیں گے شاید، اور فیلڈ مارشل صاحب ایران گئے ہوئے ہیں محسن نقوی صاحب کو لے کے۔ واقفان حال کہتے ہیں کہ معاملات طے کروانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ ایران کو امریکی شرائط پہ آمادہ کرنے کے لیے فیلڈ مارشل صاحب کوشش کر رہے ہیں، اور سعودی عرب کا کردار اس سارے معاملے میں اس لحاظ سے میں خوش ہوں کہ پیس جو بورڈ بنا تھا، غزہ پیس بورڈ، اس میں بھی سعودیہ واحد میرا خیال اسلامی ممالک میں سے تھا جو ابھی تک ساری جس نے شرائط امریکہ کی نہیں مانی۔ باقی سارے تو حاضر تھے ہاتھ باندھے ہوئے کہ حضور مائی باپ جو آپ کہیں گے۔ اور یہاں بھی ایران نے امریکی اڈوں پہ جو حملے کیے، ظاہر ہے وہ امریکی اڈے سعودیہ میں ہیں، تو اس پہ بھی سعودی عرب نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس کا کوئی جواب، کوئی ایکشن نہیں کیا، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ کے اتحاد کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ یو اے ای والے اسرائیل کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، کافی دیر سے خبریں تو ہم سن رہے تھے، اور بادشاہی اپنے تکبر، غرور اور بادشاہت کے نشے میں بد مست ہو کے ان کو یہ بھی بھولا ہوا کہ ہم مسلم ہیں، ہمیں ہماری کیا کیا ہمارے لیے کیا کیا حد بندیاں ہیں، ہمیں کہاں تک جانا چاہیے، کدھر نہیں جانا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بہت بڑا مندر بنا کے مودی کو دیا، اور انڈین اب بھی پاکستانیوں سے بڑی تعداد میں وہاں زیادہ ہیں، اور یو اے ای انویسٹمنٹ بھی انڈیا میں بہت بڑی انویسٹمنٹ، پاکستان کو 2.5-3 ارب ڈالر دے کے اس کا بھی احسان، جبکہ پاکستانیوں کی بہت بڑی انویسٹمنٹ یو اے ای میں، اگر پاکستانی وہاں سے اپنا پیسہ نکال لیں تو اربوں ڈالر یہ دھڑام سے زمین پہ آ گرے یو اے ای۔ ایک وقت تھا یہ پاکستان کی مرضی کے بغیر اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اور پاکستان کے ہر مسئلے میں خصوصاً دفاع میں محتاج تھے۔ اب ان کے پاس پیسہ آیا، بڑی طاقتوں کو انہوں نے بتا دینا شروع کر دیا، اور اس وقت سے پھر پاکستان کو آنکھیں دکھانی شروع کر دیں۔ ایک نمبر 2، پاکستان میں بدقسمتی سے حکومتیں ایسی آئیں، انہوں نے ایسے گھٹیا کردار ادا کیے، اپنے ملک کو لوٹا، پیسہ باہر لے گئے، اور خود کشکول اٹھا لیا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر،
एक एक दो दो अरब डॉलर मांगते फिरते हैं और कहते हैं हम मांगने नहीं आए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अभी ताज़ा 2-4 दिन हुए बयान है पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब का। कराची में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पिछले 3 साल के दौरान 100 अरब डॉलर मुल्क से बाहर चला गया, और साथ फिर ये कहा कि मैं सारे की वापसी की बात नहीं करता, अगर इसमें से 30-40% भी वापस आ जाए तो हमारे पास 8-10 अरब डॉलर वापस आ सकता है। हम जो ये भीख मांग रहे हैं किसी से 1 अरब डॉलर की, किसी से 50 करोड़ डॉलर की, इससे हमें निजात मिल सकती। तो वज़ीर दाखिला साहब, आप 3 साल से वज़ीर दाखिला हैं, आप बता रहे हैं कौम को, इसको ये 100 अरब डॉलर जो बाहर गया है इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? नैब क्या कर रही है? आपके इदारे क्या कर रहे हैं? आप कौम पे ये एहसान करें कि उनके नाम तो लें कम से कम जिनका पैसा बाहर गया, और नाम ही ले लें। कार्रवाई तो जो होगी हमें पता है, पहले भी जिस तरह की कार्रवाइयाँ मुल्क लूटने वालों के ख़िलाफ़ हुई हैं और उनको फ़र्द जुर्म की बजाय क्लीन चिट दे के कुर्सियों पे बिठा दिया गया, लो भाई तुम, और मज़ीद जो कसर रह गई है इस मुल्क और कौम के साथ वो भी अच्छी तरह पूरी करो और इस कौम को रगड़ा दो जितना दे सकते हो, ताकि ये इनकी नस्लें भी आने वाली याद रखें और इनको पता लगे कि लीडर कैसे होते हैं। तो बाहर से वैसे पैसे लाते हुए लोग डरते भी हैं, जो ले जाएं वो कहते हैं इसको बचाएं किसी तरह, बाहर ही रहें तो अच्छा है। एक ही बंदा बाहर से पैसे वापस लेके आया, वो जेल में है। 190 मिलियन पाउंड की अमाउंट एक बंदा बाहर से लेके आया मुल्क में, और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हुई, वो उसकी सज़ा भुगत रहा है। जिनके स्विस बैंकों ने कहा कि इनके पैसे यहाँ पड़े हुए हैं, बेनामी पड़े हुए हैं, इनको आके ले जाओ, वो पैसे भी नहीं आने दिए गए और उनको दोबारा से फिर वजारतें और सदारतें और इक़्तिदार दे दिया गया। अल्लाह करीम इस मुल्क पे मेहरबानी फरमाए। मोहसिन नकवी साहब को हिम्मत करें। आसिम मुनीर साहब ने अपने ज़िम्मे लिया था इस मुल्क की मईशत हम ठीक करेंगे, कोई बनाया था फॉरम भी इसके लिए, पता नहीं FISF क्या, मुझे नाम उसका याद नहीं है सही तरह। और उनसे भी मैं फ़कीर की गुजारिश है कि ये पाकिस्तान का पैसा बाहर से अगर आप मंगवाने में कामयाब हो जाएं, और जो पाकिस्तान से बाहर पैसा जिन्होंने मुल्क का नाजायज़ तरीके से लूट मार करके बाहर भेजा है, अगर आप उनको कटहरे में लाएं तो 4 साल हो गए हैं जितनी हिमायत आपको अवाम की नहीं मिली, इस एक काम से मिल जाएगी। फ़कीर इसकी ज़मानत देता है। आप लुटेरों को जिन्होंने पैसा मुल्क से बाहर ट्रांसफ़र किया है उनको पकड़ें और उनसे पैसा निकलवाएं, ताकि ये हमारा कशकोल टूट जाए और हम अपने मुल्क के दिफा की आज़ादाना पॉलिसियाँ बना सकें, हम मुस्लिम उम्मा के इत्तिहाद के लिए कुछ कर सकें, मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफार्म पे ला सकें और इसराइल जैसे बदमाश को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। मैं फिर इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे जो अमन की कोशिशें हो रही हैं वो कामयाब हों और इंसानों का कत्ल आम और पूरी दुनिया में गरीब की जो हालत हो गई है इस महंगाई की वजह से, पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस नापेद, और जो गरीब की हालत हो गई है, अल्लाह करे ये कुछ बेहतरी की तरफ आ जाएं। और बेहतरी की तरफ तब भी आएंगे जब ये आलमी हालात जो हैं जंगों की बजाय अमन की तरफ जाएंगे। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी व नासिर हो, इस मुल्क पे अल्लाह ताला करम फरमाए और जो मामलात तय करने की कोशिश हो रही हैं वो खैर व आफियत के साथ तय हो जाए।